ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমাদের সিপি স্যার আছেন, আমাদের এসপি সাহেব আছেন, আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর আছেন ফর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে আমাদের রুরাল হুগলি পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট আছে। প্লাস আই এম হ্যাভিং অলসো এরিয়াম ল অ্যান্ড অর্ডার হিয়ার। তো there are few issues which needs to be reiterated. There are already we have made this commitment that this election will be violence free, intimidation free. There will be no bogus voting, no chappa voting, no booth jamming and no stores jamming. Plus any public servant যদি তার নিউট্রালিটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে আসে and on enquiry it is reflected yes তার যে neutrality আছে that is questionable, action will be taken. So this is basically the objective of Election Commission of India and this is the objective of our team. তো এর আগে এটা রিটারেট করা হয়েছে, প্লাস আমি আবার যে আছে আপনার মাধ্যমে রিটারেট করতে চাই কি ইলেকশন উইল বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার উইদাউট যে আছে এনি ভায়োলেন্স। আমাদের যে টিম আছে পুরো প্রস্তুত আছে। ইউ হ্যাভ সিন আমাদের যে নমিনেশন আছে শেষ হয়েছে অলরেডি, সেখানে উই হ্যাভ নট সিন এনি মেজর ইস্যুস, এভরিথিং ওয়াজ ডান ভেরি পিসফুলি। প্লাস আমাদের যে টিমস ছিল from all sides, they were alert, they were active during the nomination process. As of now, the next course of action ache, that is we will start home voting very shortly. Amader je home voting ache for PWD plus for senior citizens, এটা এক সপ্তাহের মধ্যে স্টার্ট হবে, 18 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। আমাদের টিম বাড়ি বাড়ি যাবে, সেখান থেকে যে ব্যালট আছে আমাদের যে 85 প্লাস যে দিব্যাঙ্গ আছে ও ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে অ্যাট দেয়ার হোম। প্লাস যে বাকি প্রোটোকল যা ইসিআই আছে দে উইল বি ফলো। আমাদের সেক্টরস যে আছে এই ডিস্ট্রিক্টে 427 সেক্টরস আছে, তার এখন মূল কাজ আছে আমাদের যে অ্যাশিওর্ড মিনিমাম ফ্যাসিলিটি আছে যে পোলিং স্টেশনে আছে, এবার তার উপরে প্রচুর জোর আছে। পোলিং স্টেশন যে আছে সেখানে মানুষ যদি অসুবিধার মধ্যে পড়ে it will be viewed seriously. That is why the entire team যে আছে they are visiting the polling station, plus whatever are the election commission directions they are being followed. আমাদের যে আছে ফ্লাইং স্কোয়াডস আছে they are in operational, plus আমাদের যে এফিশিয়েন্সি টাইম আছে ইলেকশন কমিশন বলেছেন কি যদি সি ভিজিলে কেউ কমপ্লেন করবে it has to be disposed within 100 minutes, কিন্তু আমাদের যে efficiency time আছে it is 60 minutes. Means we have reduced it much what has been prescribed by the Election Commission of India. আমাদের প্রায় 450 এরকম কমপ্লেন্টস ছিল থ্রু সি ভিজিল, কিন্তু আমাদের যে টিম ছিল তৎপর ছিল and we have responded it on time, plus যে prescribed যে টাইম লিমিট ইলেকশন কমিশন দিয়েছেন তার থেকে অনেক যে আমাদের ভালো রেসপন্স টাইম ছিল। আমাদের এখন যে পোলিং স্টেশনে আছে পোলিং স্টেশনে এবার কিছু কিছু নতুন জিনিস যে আছে করা হবে। ফার্স্ট ইজ দেয়ার উইল বি ইনসাইড ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা, দেয়ার উইল বি আউটসাইড ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা, and in hyper sensitive polling stations there will be additional cameras placed so that we will ensure that there is no crowd mobilization, plus we will ensure that all the premises are fully secure. Second is এবার আমাদের যে BLOs আছে they will, as usual they are the part of VAB, voter assistance booth. They will be having two important works. One is যে concerned electors আছে তাকে গাইড করার জন্য। Second is there will be a mobile deposit facility. যদি কেউ মোবাইল আনবে there will be a facility to deposit that mobile, because within polling station no mobile is allowed. যদি কেউ নেবে action will be taken as per the representation of People's Act plus other যে আমাদের আইন আছে। So this is a very serious issue. No one, please make sure that this message should go. No one should take the mobile within the polling station. Better is to keep the mobile at home. যদি কেউ মোবাইল আনবে there will be a mobile deposit facility, সেখানে জমা করো, ভোট দেওয়ার পরে আবার যে মোবাইল আছে ওখান থেকে নিতে পারে। Then third, there will be identification teams.
that will be this BLO plus another person जे prescribed by the election commission actually, who will check their identity card कि whether their voter is basically entering into the polling station or no. তার মানে কি ভোটার কি পোলিং স্টেশনে ভিতরে যাচ্ছে কি অন্য কেউ যাচ্ছে। তো এর আগে এই পদ্ধতি ছিল না। এর আগে আমাদের যে পোলিং অফিসার 1 আছে P1, once someone enters into the polling premises, polling station, সেখানে P1 যে আছে আইডেন্টিফাই করতো with elector যে কার্ড আছে और যে প্রেসক্রাইবড যে আইডি প্রুফস আছে তার মাধ্যমে বেসিক্যালি এটা হতো। কিন্তু এবার যে আছে একটু চেঞ্জ করা হয়েছে, যে উইল বি ডাবল লেয়ার্ড আইডেন্টিফিকেশন। one will be at the entrance of the polling station, another will be within the polling station, যে এর আগে নিয়ম ছিল। নাম্বার 4 যে আছে আমাদের যে স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিমস আছে, আমাদের এখানে যতগুলি ইম্পর্টেন্ট নাকা পয়েন্টস আছে প্রায় 62 আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, সেখানে আমাদের স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিমস আছে। স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিমস মিন্স সেখানে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট থাকছে, সেখানে আমাদের সিপিএফ থাকছে, সেখানে আমাদের পুলিশ থাকছে, প্লাস আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে আমাদের ডিপার্টমেন্টস আছে, আইটি ডিপার্টমেন্ট আছে, এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট আছে, দে আর কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড। আমাদের অ্যাজ অফ নাও যে সিজার যে টোটাল করা হয়েছে, যে মনিটারি ভ্যালু আছে টোটাল আছে 16 crore 37 lakh, 16 crore 37 lakh। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম যে আছে আইডি লিকার যে আছে বেসিক্যালি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে প্লাস ডিস্ট্রয় করা হয়েছে। আমাদের যে যে এক্সপেন্ডিচার সেন্সিটিভ এসিস আছে সেখানে স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে, স্পেশাল টিমস ক্রিয়েট করা হয়েছে টু এনশিওর দ্যাট আমাদের যে সোর্স পয়েন্ট আছে দ্যাট উই উইল বি এবল টু নিউট্রালাইজ। আমাদের এখানে যে সিপি স্যার আছে, আমাদের এসপি সাহেব আছে, আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটরস আছে, they are continuously doing confidence building measures plus আমাদের যে area domination আছে, this is being done in each and every polling station। আমাদের এখানে 5387 polling stations আছে। তো প্রত্যেকটা যে polling station area আছে that has been covered by the CAPF or by the police or by some other agency। So we are basically covering almost all the areas in Hooghly so that people feel confident that they can vote in a free and fair manner। So these are basic remarks from my side। I will request CP sir to further take this press conference। সাতখানা থানার আন্ডারে আমাদের 36 কোম্পানি CAPF এখনো অবধি চলে এসছে। আর এটা শুরু হয়েছে 10th মার্চ থেকে, মানে 10ই মার্চ থেকে এটা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা এখনো অবধি 1598 রুট মার্চ কাল অবধি করতে পেরেছি। সেটা ছাড়া আমাদের সদর থানার FST SST টিমে নাকা চলছে বিভিন্ন জায়গায়, এতে আমরা সাফল্য পেয়েছি। গত 2 দিন আগে আমরা দেখেছিলাম উড়িষ্যা থেকে একটা 132 কেজির যেটা কনসাইনমেন্ট গাঁজার সেটা যাচ্ছিল, হাই কোয়ালিটি গাঁজার কনসাইনমেন্ট ছিল, যেটা আনুমানিক বাজার মূল্য বলা যাবে মোটামুটি 30 লক্ষ টাকা। সেটা আমরা ধরতে পেরেছি উইথ কোঅর্ডিনেশন উইথ CID ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটা ছাড়া আমরা এখানে ফেরিঘাট থেকেও মোটামুটি 96,400 ক্যাশ টাকা সিজ করেছি। সিজার আমাদের অনেকটাই এখন ইমপ্রুভ হয়েছে, আগে থেকে ফোর্সের ভিজিবিলিটি ইমপ্রুভ হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা যত DCRC সবকটাই জয়েন্টলি ভিজিট করে ফেলেছি ডিএম সাহেবের সাথে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মাল্টিপল বুথ প্রেমাইস, আর যেখানে আমাদের সরু রাস্তা আছে অ্যাপ্রোচ রাস্তা, সেই সব প্রেমাইসগুলো আমরা অলরেডি ইতিমধ্যে ভিজিট করেছি। এটা ছাড়া আমাদের এখানে ট্রাবল মঙ্গার্স 171 আমরা আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পেরেছি। তাদের সবাইকে আমরা 107, 110 CRPC, এখন 126, 129 BNSS ওদের সবাইকে বাউন্ড ডাউনও করা হয়ে গেছে। তার মধ্যে থেকে 29 জন জুডিশিয়াল কাস্টডিতে রয়েছে, সেটার উপরে আমাদের নজরদারি থাকছে। আর মোটামুটি আমাদের এলাকাতে সেরকম কোনো পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স কোনো কোথাও হয়নি। 2টো ছোট কেস হয়েছে, একটা ইন্ট্রা পার্টি আর একটা মদ খাওয়া নিয়ে হয়েছিল উত্তরপাড়াতে আর চন্দননগরে। সেই কেসগুলোতে আমরা সবাইকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। আর আপাতত আমরা আশা করছি আর কনফিডেন্ট আছি যে ইলেকশন নিয়ে আমাদের এখানে কোনো ঘটনা সেরকম ঘটবে না, আমরা পিসফুলি ইলেকশন কন্ডাক্ট করতে পারব। হুগলি রুরাল পিডিতে টোটাল আমাদের জুরিসডিকশন হিসাবে টোটাল 16টা থানা আছে।
এখানে আমাদের 10টা ফুল কনস্টিটিউয়েন্সি এন্ড 4 পার্ট চন্দননগর সঙ্গে কিছু পার্ট কনস্টিটিউয়েন্সি পড়ে। তো এখানে আমরা টিল ডেট যে স্যার বলছিলেন যে লিকার সেন্সিটিভ কনস্টিটিউয়েন্সি আমাদের আছে সিঙ্গুর এন্ড চণ্ডীতলা, ওখান থেকে আমরা লাস্ট মানে যেরকম ডিএম সাহেব বলছিলেন অনেক লাস্ট এক মাসে অনেক সিজার করেছি। সিজার ভ্যালু ইট রানস ইন্টু অ্যারাউন্ড করোড়স, 7 থেকে 8 করোড় টাকা মানে যে সিজ মাল আছে ও রিকভারি অ্যামাউন্ট আছে। এছাড়াও আমাদের বাকি যে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স আছে ওগুলো চলছে। টোটাল 41 পয়েন্ট আছে যেখানে আমরা নাকা করছি। এসএসটি এফএসটি এগুলো যে ইলেকশন কমিশনের যে গাইডলাইন আছে উই আর ফলোইং এভরিথিং। এখন আপনি দেখবেন সব এসএসটি এফএসটি সব জায়গা সেন্ট্রাল ফোর্সের ডিটেলমেন্ট আছে। আর রাত্রিবেলাও আমাদের অনারেবল পুলিশ অবজারভার দিক থেকে একটা রিকমেন্ডেশন ছিল কি রাত্রিবেলা যে আমাদের যে নাইট আরটি ভ্যানগুলো থাকে ওখানেও সেন্ট্রাল ফোর্স দেওয়া হবে। তো আমরাও চালু করে দিয়েছি, রাত্রিবেলা সেন্ট্রাল ফোর্স মুভমেন্ট থাকবে। আর রিসেন্টলি আমরা কিছু গোল্ড সিজার করেছি ওখানে বালাগড়ে, আপনারা হতে পারেন আজকে নিউজে দেখেছেন। আর বাকি আর্মস কিছু রিসেন্টলি পান্ডুয়া পোলবা থেকে সিজার হয়েছে। আর ইন দ্য কামিং few days they are expected कि আমরা কিছু और খবর পেয়েছি, will take necessary legal action. নমিনেশন প্রসেস আমাদের আরামবাগে ছিল, এসডিও আরামবাগ অফিস খুব পিসফুলি হয়েছে, ওখানে কোনো অসুবিধা হয়নি। অ্যান্ড ওভারঅল আমরা একদম কনফিডেন্ট আছি কি এখন আমার টিম পুরো ফুল প্রস্তুত আছে, কনফিডেন্ট আছে, কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো কথা নেই। আমাদের এখন 46 কোম্পানি সিএপিএফ আছে। আর আবার এরকম মানে 2024-2021 যেরকম ছিল তো আমরা মোটামুটি 180 থেকে 190 এরকমই কোম্পানি পাবো। এখনো ক্লিয়ার নেই, বাট সাফিসিয়েন্ট সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে। তো আশা করছি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নেই। আর যে আমাদের দূর সুদূর এলাকা আছে জেসে বালাগড়ের কিছু এরিয়া ইয়া খানাকুল, গোঘাট, যে বেসিক্যালি পুলিশ হেডকোয়ার্টার ইয়া ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার থেকে অনেক দূর, ওখানে আমরা বেশি করে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়েছি। খানাকুলে একাই 5 কোম্পানি বসে আছে ওখানে একটা এরিয়াতে, और दो কোম্পানি ইতিমধ্যে এসে যাবে। আর গোঘাট এক্সট্রা ডিটেলমেন্ট আমরা করেছি, যে বেসিক্যালি যেখানে রিয়াকশন করতে একটু বেশি টাইম লাগে বিকজ অফ দ্য ডিস্টেন্স, এখান থেকে অনেক দূর আছে, 1-1.5 ঘন্টা লেগে যায় ওখানে যেতে। আর যত ভিআইপি প্রোগ্রামগুলো হয়েছে সব খুব কোনো ইস্যু হয়নি। ট্রাফিক মুভমেন্ট নিয়ে বেশি কোনো অসুবিধা হয়নি, ট্রাফিক মুভমেন্ট ভালোই ছিল। তো ওভারঅল আমাদের যে গভর্নমেন্ট যে ইসিআই যে ইনস্ট্রাকশন আছে, যে 7 পয়েন্টস, যে বারবার অনেক মিটিং অনেক জায়গা বলা হয়েছে, কোনো ইলেকশন আমাদেরকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করাতে হবে, কোনো ইনডিউসমেন্ট, কোনো থ্রেট ইন্টিমিডেশন এগুলো নেই। এমনি পলিটিক্যাল টাসল খুব মাইনার 1-2টা টাসল ছাড়া বাকি অ্যাজ সাচ হুগলি রুরাল পিড়িতে কোনো বড় কিছু হয়নি। যখন আমরা যে কমপ্লেন পেয়েছি উই হ্যাভ রেজিস্টার্ড অ্যান এফআইআর এন্ড উই হ্যাভ টেকেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন। তো আমাদের যে আছে যে পুলিশের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেরকম আমাদের পারফরমেন্স আছে এরকমই চলতে থাকবে। উই আর ভেরি স্ট্রিক্ট ইন মেনটেনিং ল অ্যান্ড অর্ডার। আর আশা করছি এরকম কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নেই হলে বি অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ সিএপিএফ উইল মেক শিওর কি ল অ্যান্ড অর্ডার যেরকম পিস অ্যান্ড মতলব শান্তি ও সৌহার্দ যে এরিয়া আছে সব পিসফুল আছে এরকমই থাকবে। থ্যাংক ইউ। Sufficient number of force presence in Chandanagar PC. The forces were started to induct around 10th of March, and the confidence building measures are on. Presently, the deployment is basically done in SSTs, and we are covering other confidence building measures like area patrolling and all. And we assure you, as Honorable Election Commission has directed, that to achieve the 7 objectives which they have given, and we assure you that it will be a free and fair election from our side. Thank you. Commissioner sir and SP sir, we are performing all the duties assigned to us by Election Commission of India, and we are performing the duties. Pre-poll, post-poll also will be there, and we'll ensure that as sir has said, law and order will be maintained throughout that. Thank you.